साडे कोल बहुत सत्कारयोग स्वामी राजेश्वरानंद जी अंबाले तो महापुरुषों के प्रेम दे विच अपने स्टेज ते सुभाएमान हैं। आपां उन्हां दी रसना दे उत्तों, क्योंकि गुरु की संगत जिसनों बख्श लहे मेरे प्यारे, एवें नहीं ये कमाइयां स्टेज के उत्ते बैठ के बोलना, एडी संगत दे विच प्रवचन करने। गुरु साहब कहते जिसनों बख्श लहे मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे। आओ स्वामी राजेश्वरानंद जी अंबाले वाले आप गुरु की संगतां नूं 9 बजे तक अपने प्रवचनों द्वारा निहाल करनगे। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी पवित्र निगी गोद विच सुभाईमान साध संगत गुरु साहब की बख्शी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी सारे जानते हो कि अज आपां धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज उन्हां दी निੱਘੀ ਅਤੇ पवित्र याद विच एकत्रित होए हाँ। सिंह साहबान कह रहे सन कि महापुरुषों के सरीरिक तौर तो जाण तो बावजूद असी उन्हां नूं क्यों याद करते हाँ, की कारण है। मैं चाहूँगा कि आप पहलों इस बारे थोड़ी जानकारी लईए गुरु साहब पासों। वो की है कि इस संसार विच आण दा एक मकसद है और उस मकसद नूं संत महापुरुष इस संसार विच आकर सानू समझाउंदे हैं। फरीद साहब दा फरमान है गुरु ग्रंथ साहब विच, आप जी कहते हैं ए प्राणी तू आयो लाहा लैण, लगा कित कुफकड़े सब मुकदी चली रहन। आप जी कहते हैं चार गवाया हंड के, चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आयो केड़े काम। सो सब तो पहला आपां ये विचार करना है कि असी इस संसार विच क्यों आए हैं। ये मानस जन्म सानू क्यों मिलिया है। गुरु साहब फरमाउंदे हन अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। एक ही परपज है, एक ही मनोरथ है, एक ही मकसद है कि असी नाम दे नाल जुड़ जाइए, शब्द दे नाल जुड़ जाइए। क्यों? क्योंकि असी हर जन्म विच ये दुनिया दे सैर रंग तमाशे देखते आए हैं। हर काम असी करते आए हाँ। बाल बच्चे हर जोनी विच साडे हर तरह के रिश्तेदार, हर तरह का खान पीन असी करते आए हैं। लेकिन गुरु साहब कहते हैं कि मानस जन्म एक ऐसा जन्म है जिस विच असी उस मालक की प्राप्ति कर सकते हैं। आप जी कहते हैं 184 जोन सभाई, मानुष को प्रभ दी वडियाई, इस पौड़ी ते जो नर चूकै सो आए जाए दुख पाए। गुरु साहब होर ज्यादा विस्तार में समझाते हैं कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म खज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ये दे संजरिया। भावे है कि मानुष जन्म ये दे उस वाहिगुरु ने, परमेश्वर ने बहुत वड्डी बख्शिश करके, दया करके सानू दिती है। लेकिन असी संसारिक जीव इस
ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੈਰ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਵਾ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਔਰ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਧੰਦੇ ਧਾਵਤ ਜਗ ਬਾਂਧਿਆ, ਨਾ ਬੂਝੇ ਵਿਚਾਰ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਮਨਮੁਖ ਔਰ ਗਵਾਰ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਫਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ, ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਓ, मानस जन्म का यही लाभ। लेकिन असी गुरु साहब का जिहड़ा सच्चा उपदेश है परमात्मा की प्राप्ति का, वो की है, वो साध संगत विच जाके पता लगता है। आज मैं कोशिश करूंगा कि वो सच्चा उपदेश गुरु ग्रंथ साहब महाराज का, एक तो ये संसार विच जीवन किवें जीए, किस तरह दुखों तो बचीए, और दूसरा इस संसार विच आके जब मानस जन्म मिल गया तो असी सदीवी सुख किस तरह प्राप्त करिए, उसकी गल असी गुरु की हजूरी विच गुरमत अनुसार करने की कोशिश करांगे। वो की है कि जब भी साडा ध्यान मालक की भगती वाल जाता है तो असी अड अड तरह के कर्म करने शुरू कर देंगे हैं। कदे असी भेष बदल के सोचते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, कदे असी तीर्थ स्थानां ते जाके सोचते हैं कि मालिक की प्राप्ति हो जाएगी। अड अड मन के अनुसार असी चल के परमात्मा नूं प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन गुरु साहब की फरमाउंदे हन, आप जी फरमाउंदे हन पूजा करें सब लोग संतो। गुरु साहब सानू सारियां नू संतो कह के याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने साडे सारियां विच वो मालक की जोत नजर आउंदी है, साडे अवगुण नजर नहीं आउंदे। इसलिए गुरु साहब कहते हैं पूजा करें सब लोग संतो, मनमुख थाए ना पाई। पर असी मन पिछे लग के करते हैं, इसलिए असी भगती विच कामयाब नहीं होंदे। फिर किस तरह की पूजा करनी है? गुरु साहब कहते हैं शब्द मरै मन निर्मल संतो, ये पूजा थाए पाई। कि असी शब्द की पूजा करनी है, नाम की पूजा करनी है। गुरु साहब की कहते हैं नामे तुल न पूजई, सब डिठी ठोक बजाए। कि जिहड़ी नाम भगती है, वाहिगुरु दा नाम, हरि दा नाम, अकाल पुरख दा नाम जद असी अंदरों प्राप्त करांगे तां ही साडी मुक्ति हो सकती है, तां ही सानू सच्चा सुख मिल सकता है। इसलिए आप जी कहते हैं सर्व रोग का औखद नाव। आप जी
ਜਦ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੈ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਪਾਏ ਹੈ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਏ ਦੁਖ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਗ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਮਾਰਗ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀਐ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆਏਗੀ, ਅਗਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ, ਇਸ ਜਿਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਜੇ ਮਿਲੈ, ਮੈਂ ਦੱਸੈ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣਤਾਸ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ, ਕੋਈ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਗਤ ਔਰ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਵੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਘਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਪਰਮਾਨ ਗਣੀ ਸੇਈ ਜਨ ਆਏ, ਸਫਲ ਤਿਨਾ ਕੇ ਕਾਮਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਐਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਐਸੇ ਕੰਮ, ਐਸੇ ਕਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਆਪਨੇ 15 ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, पांच तत् को तन रचियो, जानो
चतुर सुजान। किहड़े किहड़े हन पंज तत्व? मिट्टी है, पानी है, अग्नि है, हवा और आकाश। जद असीं ध्यान नाल देखदे हां ये पंजां तत्तां दी सुभाव नेचर अड अड है, ये मिल के नहीं रहिंदे। मिट्टी का सुभाव ठंडा हुंदा है, भारा हुंदा है। पानी का सुभाव ठंडा है, गर्म अग का सुभाव गर्म है। ये मिल के नहीं रह सकते। फिर ये मिल के क्यों रहिंदे हन? इसका जवाब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच की कहते हैं गुरु साहब? नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। जेता कीता तेता नाओ, बिन नामे नाही कोई ठाओ। कि ये पंजा तत्तां नूं जोड़न वाली ताकत है नाम, शब्द, अनहद बाणी। आप जी देखो पहले पातशाह समझाते हैं, कीता पसाओ एका कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ। कि सारी दुनिया नूं बनाने वाला नाम है, शब्द है। तीजी पातशाही बहुत ही खूबसूरत तरीके नाल ये पूरी दुनिया की फिलासफी समझाते हैं। आप जी कहते हैं, उत्पत परलो शब्द होवे। कहते सारी उत्पत्ति, सारी दुनिया की क्रिएशन किवें पैदा हुई? शब्द दे नाल। उत्पत परलो शब्द होवे, और परलो भी जिस दिन शब्द निकल गया परलो हो जानी है। फिर कहते हैं उत्पत परलो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। और फिर जब मालक चाहता है वो नाम और शब्द दे नाल फिर दुनिया की रचना कर देता है। इसी तरह साडा शरीर है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। साडा शरीर भी पंज तत्तां नाल बनिया है, ब्रह्मंड भी पंज तत्तां नाल बनिया। हुण जद पंजे तत्त मिलदे हन तां की हुंदा है? साडे शरीर विच तीन ताकतां पैदा हुंदियां हन, जिन्हां नूं श्री गुरु ग्रंथ साहब रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण कह के याद करता है। ये तीन गुणा विच पूरा संसार विचरदा है। और बड़े दुख की गल है कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज की ये सिक्ख्या रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की है असी नहीं लेंदे। साडे विचकार साडे संत महापुरुष बाबा प्रीतम सिंह जी पहुंचे हैं। हुण साडे बहुत ही सत्कार योग साडे महापुरुष बाबा कश्मीरा सिंह जी अलौरा वाले महापुरुष साडे विचकार पहुंचे हैं। एक बार जयकारा बुला के असीं उन्होंने जी आयां नूं कहांगे। बोले सो निहाल। सो रज, तम अते सत, ये तीन गुणा बारे असीं जानकारी लेनी है। वो की जानकारी है? जद पंजे तत्व मिले रजो तमो सतो गुण पैदा हो गए। रजो तमो सतो गुण ये तिन्ने गुण सानू चलाण दा काम करते हैं। साडे शरीर विच जो कुछ भी हो रहा है रजो तमो अते सतो गुण दे करके हो रहा है। की हुंदा है? रजो गुण साडा मन है, साडा दिमाग है, साडा ब्रेन है। जो भी चल रहा है संसार विच ये रजोगुण करके चल रहा है। तमोगुण की है? साडे शरीर दे अंदर जो गर्मी है वो तमोगुण है। साडा खाना पचाण दा जो काम हुंदा है वो तमोगुण संभालदा है। तीसरा सतोगुण है। सतोगुण मिट्टी और पानी नाल मिलण तो बनता है। जब मिट्टी और पानी नूं नाम शब्द जोड़ दिंदा है साडे शरीर विच सतोगुण काम करता है, जो साडी हड्डियां बनाने का काम करता है। सो असी सब तो पहला ये जानकारी लईए कि साडा शरीर किवें बनिया? पंजे तत्तां तो, उस तो बाद रजो तमो अते सतोगुण तो। हुण रजो तमो अते सतोगुण ये तिन्ने शरीर नूं चला रहे हन। पर गुरु साहब कहते हैं रजो तमो अते सतोगुण अगर साडे शरीर विच घट या ज्यादा हो जाते हैं
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਰਜੋਗੁਣ ਵਿਗੜਨ ਨਾਲ 80 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਮੋਗੁਣ ਵਿਗੜਨ ਨਾਲ 40 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਤੋਗੁਣ ਵਿਗੜਨ ਨਾਲ 20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਕੋ ਬਿਗਨ ਨ ਕੋਊ ਲਾਗੇ, ਜਾਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ? ਕਾੜ ਕੁਠਾਰ ਪਿੱਤ ਬਾਤ ਹੰਤਾ, ਔਖਦ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਕਫ ਭਾਵ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਉ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੀਏ? ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਜਿਨ ਆਪ ਪਛਾਤਾ, ਆਪੇ ਆਏ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਨਾ ਚੀਨੇ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣ 'ਚ ਕਿਸ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ? ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖਵਾਰ, ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਮਨ में ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। अगर रजोगुण च हो, राजसी भोजन घट खाना है, तमोगुण विच हो, तामसी भोजन नहीं खाना, अगर सतोगुण विच हो, ठंडे भोजन नहीं खाने। ये समझाते हैं गुरु साहब शरीर के प्रथाए ਅਤੇ ਇਹ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਸੀ, ਤਾਮਸੀ ਅਤੇ ਸਾਤਵਿਕ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਲਖਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੈਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਦ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੈਦ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਸਾਤ ਧਰਤ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਔਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਨੇ ਬਲਵਾਨ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ
ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਬੜੇ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ ਖਾਊਂਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਮਾ ਹਮ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰੀਜੈ। हे ਰਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ। ਜਬ ਲਗ ਸਾਸ ਹੋਏ ਘਟ ਭੀਤਰ, ਮੋਹਿ ਸਾਧੂ ਧੂੜ ਪਵੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪੈਂਦੀ ਰਵੇ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਨਾ ਹੋਤੇ ਜਗਤ ਮੇਂ ਜਲ ਮਰਤਾ ਸੰਸਾਰ। ਆਓ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਗ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਗ